بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على البليزير de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى بهذه الرسالة النافعة 6 مواضع من السيرة للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يلخص الموضع الرابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها شيخ الإسلام؟ تفضل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب مات على قصة أبي طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا؟ مات على الكفر لأن لا يكفر بدين المشركين. نعم، مات على الكفر لأنه ما كفر بالطاغوت، ما كفر بدين المشركين عبادة الأوثان. نعم، زيد أبو بكر. محمد عبد الوهاب بين هذا لأن بعض المشركين عندهم شبهات على هذا، يقولون كيف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وهو سعد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، أن بعض الناس لا يفهمون هذه المسألة، يقولون كيف هذا الرجل أبو طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصره، أيده بالمال، وكم بل حصل له أذى. Il a eu des problèmes بسبب هذا. Il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la haq. Malgré tout ça, il est في النار. فالآن أنت tu vas tirer une leçon عظيمة de cette histoire, de cette partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi ce point que tu vas retirer? لا يكفي أن يسمى المسلمين ومساعدة المسلمين. نعم، لا يكفي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه. Ça suffit pas هذا. Ça suffit pas si ماذا؟ لم تكن بالطاغوت. أحسنت، لابد من الكفر بالطاغوت، لابد من عبادة الله وحده، ولابد من ترك الشرك، ولابد من تكفير الكافرين، تكفير المشركين، لابد هذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الدليل. تفضل. أحسن. Ça ne suffit pas à prétendre je l'aime, je كذا، لا، لابد الاتباع. ومن الاتباع c'est quoi qui nous intéresse؟ الاتباع في هذا الموضع. نعم، ومن الاتباع عليكم السلام أن تكفر بالطاغوت، أن تكفر بالطاغوت وتكفر المشركين وتبغضهم في الله. هذا من الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون. براء أي je me désavoue. Et le désaveu, لابد, il est basé sur tu délaisses et tu détestes la chose. إني براء مما تعبدون. وفي الآية: قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إبراهيم a dit ça à son père et à son peuple. Entre moi et vous, العداوة والبغضاء. العداوة, si tu le prends comme ennemi, والبغضاء, البغض, la haine, tu le détestes في الله عز وجل. Jusqu'à quand? حتى تؤمنوا بالله وحده. Ça te montre أن العداوة والبغضاء elle est في الله. Elle est في الله. كثير من الآيات والأحاديث في هذه المسألة. On les a vus نحن dans les autres livres en détail. فلا بد من إقامة التوحيد والبراءة من الشرك ومن المشركين. فسي ça دين الإسلام. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تأمل la définition de l'islam, elle est مهمة. L'islam, c'est pas ce que tu penses أنت ou ce qui prétend فلان. من باب أولى أن الإسلام c'est pas le kafir qui t'apprendra c'est quoi l'islam. لأن الكفار الآن ils veulent expliquer aux musulmans l'islam.
un islam de France, un islam de kada, un islam de kada. Il veut t'expliquer l'islam. Fattaqillah ayyuha al-muslim. Comment tu vas apprendre ton din? Comment tu vas apprendre l'islam al-haq d'une personne qui déteste l'islam, d'une personne qui combat l'islam? Si on lui définit l'islam al-haq, il n'acceptera pas. Il va dire haoula c'est des kada, c'est des kada. Fa'anta comprends l'islam min al-kitab wa min al-sunnah. Comprends l'islam min a'da'illah. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. أولا tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala بالتوحيد, أي t'adores Allah seul. Ça c'est أولا. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. Et t'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et t'obéir au prophète alayhi salatu wassalam. والبراءة من الشرك. Tu te désavoues du shirk, tu détestes le shirk. Là, tu ne dois pas avoir de doute sur l'islam. Si tu dis que les Yahoud ou les Nasara ils sont à la haq, tu as un doute sur l'islam. Tu ne connais pas l'islam. Al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Ça ne suffit pas de détester le shirk. Kadhalik ahl ash-shirk, tu le détestes fillah. C'est ça l'islam. Le quatrième point, il est fil wala wal bara. Abu Talib, il n'a pas plus désavoué de din al-mushrikin, c'est pas musulman. Il ne rentre pas dans la définition de l'islam. Al-istislam la bi-tawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Il n'a pas pu huwa. Bel il a dit je reste à la millat Abd al-Muttalib. La religion de ses ancêtres, mais c'est pas musulman. لهذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a informé أنه il est finnar. Ce quatrième point il est muhim pour comprendre l'islam. L'histoire de Abu Talib qui c'était dans la biographie ayyuha al-muslim, si tu médites bien et tu lis l'explication des savants, tu vas comprendre c'est quoi l'islam al-haq. Et aujourd'hui on passe au cinquième point incha'Allah ta'ala. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الموضع الخامس أي le cinquième point الآن qui va nous citer de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. قال قصة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. Il sait رحمه الله la valeur et l'importance de la hijra. Il sait que la hijra c'est ça qui va t'aider à préserver ton din. Il sait que مخالطة المشركين c'est pas بالأمر الهين. قال وفيها من الفوائد والعبر. فوائد c'est des leçons que tu tires. وعبر كذلك. Qu'est-ce que tu tires de cette qissa? لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Celui qui médite, qui a un cœur, qui veut le haq, il y a des ibar في الهجرة. الهجرة c'est pas une histoire qu'on lit هكذا. والله بعض الناس ils ont retenu de l'hijra. Il lit l'hijra et lui il a besoin. Peut-être qu'il vit dans une terre de kufr. Peut-être que le mushrikoun il ne laisse pas appliquer son din. Il retient de l'hijra l'histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la caverne et l'araignée elle a fait une toile. C'est ce qu'il a retenu. Tout ça c'est daïf, c'est mawdou'. L'histoire de l'araignée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est dans la grotte avec Abu Bakr. Ils ont retenu quoi ba'd an-nas? C'est un miracle. L'araignée elle a fait sa toile et le mushrik il est venu devant la grotte, devant la caverne et il a vu la toile. Les mushrikoun ils ont dit c'est impossible qu'il y ait quelqu'un dedans. Il y aurait quelqu'un dedans, il n'y aurait pas de toile d'araignée. Anta réfléchis plutôt pourquoi les mushrikoun ils ont chassé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma la personne il reste bloquée sur ces histoires daïf. Pourquoi? Comme on vous a expliqué au début, la gravité et le danger de lire des choses avec ignorance et tu sais pas. L'essentiel c'est pourquoi il a fait le hijra. C'est quoi qui l'a poussé à faire le hijra? Et qu'est-ce qu'elle a changé à la hijra dans la vie du prophète alayhi salam? C'est ça l'essentiel. قال وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها. صحيح. أكثر. La plupart des gens qui lisent, ils savent pas pourquoi. Ils savent pas c'est quoi. Al-hijra. Il est concerné, il lit, il croit que ça n'a rien à voir avec lui. Il a lu l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti à Médine. Pourquoi, comment il a akhiri, il ne sait pas trop. Ya akhi, Shira, on a dit, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas une bande dessinée, abadan. Abadan, c'est pas pour tuer le temps. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu lis, tu dois avoir des fawaïd et des ibar. Tu dois tirer des leçons. C'est ton prophète alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné de le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu pratiquer son din à Mecca. Ils l'ont combattu comme à Ta'lamoun ila akhiri. Ils ont combattu ses compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme sayati ma'ana, on a une tribu min al-Madina qu'on va appeler plus tard l'Ansar. Haoula, ils ont proposé à Nabi alayhi salam de l'héberger. Il ne peut pas faire son din à Mecca, ils ont proposé viens chez nous, tu fais ton din. Et ils ont fait pacte d'allégeance de le suivre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va se déplacer. Pourquoi? Il ne pouvait pas faire son din. Et il se déplace à Médine pour qu'il ait une facilité de faire son din et propager le da'wah. Antal an ayyuha al-muslim, si t'es concerné, si t'arrives pas à faire ton din dans un endroit,
الكفار يتحارب pas d'adhan, pas de hijab, pas de عيد, pas de كذا, pas de كذا. فالآن أنت t'es concerné. أنت الآن t'as pas un endroit, t'as des dizaines de pays où tu peux faire le hijra ولله الحمد. فالآن si tu dis sira, ça doit te faire méditer أنت. Ils veulent pas me laisser faire mon din, ardullah wasi'a. Je me déplace, je préserve ma famille, je préserve mon din, je préserve ma foi et j'avance. C'est ça le but. Ya jama'a, c'est ça. أما lire هكذا comme ils font بعض الناس فصدق شيخ الإسلام لا يعرفه أكثر من قرأها. Et في زماننا c'est plus. Ça c'est à l'époque de l'islam, il y a 300 ans تقريبا. أما الآن فأكثر وأكثر. بل الآن بعض الناس il lit sira et il combat l'hijra. Pourquoi vous partez? Tu peux faire, là-bas c'est pire. إلى آخره. Il n'a pas compris هذا. المشكلة بالحقيقة اليوم أن بعض الناس هداهم الله يقرؤون السيرة, ils lisent la sira, لكن c'est comme si ce qu'ils lisent ça ne les concerne pas. يا أخي t'es concerné. Cheikh Fawzan, Hafidahullah, au début de la Risala, il nous avait expliqué on ne lit pas pour le baraka faqat. Je lis et bi'idnillah j'aurai des hasanat. C'est pas que pour ça. Là, Inch'Allah, tu lis, tu as des hasanat et tu lis et t'appliques. Si tu n'appliques pas, c'est une hujja contre toi. C'est ça le but de la sira. Tu lis et t'appliques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas laissé. Il a fait le hijra. Toi, il ne te laisse pas. Tu fais le hijra. Si tu veux préserver ton din. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى والرجز فاهجر. تقدمت معنا الآية والرجز أي الأصنام فاهجر أي تركها. فالهجر c'est le fait de délaisser. هجر المبتدعة مثلا ترك tu les délaisses, tu t'approches pas d'eux. فالهجرة c'est pris de ce mot الهجر, والهجر c'est le fait de délaisser une chose. فالهجرة ça va être le fait de délaisser une terre de kufr pour une terre d'islam. قال أي والرجز فاهجر أي تركه. قال فالهجر هو الترك ومنه هجر أهل المعاصي وهجر المشركين يعني تركهم وعدم محبتهم. فالهجرة ça vient de l'hajr, le fait de délaisser quelque chose. مثلا هجر المعاصي أي délaisser les معاصي, délaisser les péchés وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال في الحاشية أخرجه أبو داود والنسائي إلى آخره. قال أي ترك ما نهى الله عنه. قال أما الهجرة في الشرع فهي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام لأجل الدين. هذا ستعرف طيب. الانتقال se déplacer من بلاد الشرك تقدم معنا في الأصول الثلاث ضابط بلاد الشرك وضابط بلاد الإسلام. قال إلى بلاد الإسلام لأجل الدين. C'est ça l'hijra, pour الدين. أما pour une chose de dunya, la personne n'est pas comptée muhajir fi sabilillah. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. C'est ça l'hijra الصحيحة لله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما celui qui se déplace pour quelque chose de dunya, بعض الناس مثلا comme le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a donné l'exemple, il se déplace pour dunya, un commerce. بعضهم il se déplace pour il veut se marier. هذا c'est pas un muhajir fi sabilillah. Il s'est déplacé, لكن pas fi sabilillah. Fi sabilillah, tu dois te déplacer pour ton din. Tu es dans une terre, tu n'arrives pas à appliquer ton din. Tu te déplaces dans une autre terre où tu pourras appliquer ton din lillah عز وجل. هذه هي الهجرة. قال هذه هي الهجرة الشرعية من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. أما se déplacer d'un بلاد الشرك à un autre بلاد الشرك, c'est pas une hijra. قد يقول قائل الصحابة ils sont déplacés de Mecca إلى الحبشة. Mecca à l'époque c'était une ard de kufr, إلى الحبشة النصارى c'était une ard de kufr. فما الجواب؟ أحسن, لأن à l'époque il n'y avait pas de بلاد مسلم. Ils vont faire l'hijra où? Ils sont sortis de Mecca, il n'y a que des bilad kufr. Ils vont aller où? Malik al-Habasha, il leur a proposé yani vous faites ce que vous voulez, vous faites votre din. Et on les fruits, ils se sont déplacés. Il y aura un pays musulman, ils n'auraient jamais été dans ce pays, ils n'auraient jamais délaissé un pays musulman. Abadan. Al-an, on les fruits, ils se déplacent, radiyallahu anhum, iman qawi, ils ont du ilm. Le gouverneur du pays où ils se déplacent, ça devient un musulman. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Ba'd an-nas il mélange. Il dit
je vais dans un pays kafir, je peux faire mon din, les Sahaba, ils sont partis à la Habasha. Les Sahaba, ils étaient à la ilm, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a autorisé. Thaniyan, il n'y avait pas de pays musulman. Troisièmement, quand Al-Medina, c'est devenu Dar Islam, est-ce que tu as entendu un Sahabi, il est parti à la Habasha? Abadan. Ils sont tous revenus, ils sont partis à Al-Medina. Tous. Al-Medina, c'est devenu Bilad l'Islam. Tous ceux qui faisaient l'hijra, c'était Al-Medina. Nous, on doit faire l'hijra, في بلاد المسلمين. Qu'est-ce que tu laisses tous nos pays? Des pays, il y a des défauts. On ne dit pas que c'est parfait. Abadan. Il y a du khayr. أحسن من فرنسا بكثير. Celui, on parle de la capacité. C'est-à-dire qu'on dit, je peux pas, c'est une autre question. Wahab, il peut pas. Il a un problème, il peut pas aller dans aucun pays musulman. C'est autre chose. Nous, tout ce qu'on parle, c'est avec la capacité. Mais tu as la capacité. Il délaisse les musulmans, il va vers les Yahoud, il va vers le Nasara. Sallallahu alayhi wa sallam. Là, ton din, tu dois le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Et nous, في الهجرة, on va pas tout détailler. On avait fait avec les frères Al-Usul Thalat et on avait fait un autre dars spécifique sur la hijra. Nous, on va pas tout détailler. On avait, alhamdoulilah, on avait expliqué les conditions, on avait expliqué le hukm, que c'est obligatoire pour celui qui a la capacité. On avait montré le mal, le danger de vivre au pays de kuffar. On avait cité kalam sur al-Albani, fa'aturaji' tilka al-kalima, et Usul Thalat, on avait détaillé. Amma nous, on explique ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Qala wa al-hijra فيها فضل عظيم وهي عديلة الإيمان والجهاد في سبيل الله. نعم, elle est souvent citée avec l'iman ou le jihad. C'est que tu nous réponds لماذا? Il va citer قول الله عز وجل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا. أحسنت, لأنك ما كيف تستطيع في الجهاد au milieu d'eux. Mais celui qui fait pas l'hijra, tu trouveras, il ne pourra pas faire le jihad. أبدا. قال الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فهذا مما يدل على عظم الهجرة. Ça te montre l'importance de l'hijra. أن الله سبحانه وتعالى il l'a cité avec l'iman et avec le jihad. الذين آمنوا لا بد في الإيمان. أما celui مثلا il veut faire l'hijra, il n'a pas d'iman, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. تصور أنت un kafir, il est dans un pays kafir, il dit je veux me déplacer dans un pays musulman. Ça lui sert à rien. Il vit dans un pays kafir, un pays musulman, il meurt sans iman, c'est un kafir billah azza wa jalla. فلا بد iman أولا. Après al-hijra, tu te déplaces. لأن chez les kuffars, ça prouve que chez les kuffars tu ne pourras pas faire ton din. لأن si chez les kuffars tu pourrais faire ton din, la hijra n'aurait aucun sens. لكن Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de faire la hijra, elle a un sens عظيم. Même s'ils te laissent faire certaines choses, ils te combattront d'un autre côté. وليس الخبر كالمعاينة. Celui qui a vécu, il sait هذا. خاصة si tu appliques ton din. Première chose, ta femme le hijab. La première chose, يحارب هناك الحجاب معروف. Et Allah alam qu'est-ce qu'il va حارب prochainement. Allah alam. لكن ils s'arrêteront pas. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Ça vous montre l'importance de la hijra. قال والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد يقدر فيه على إظهاره. Ça c'est le hukm. Cheikh Al-Fawzan il cite le jugement. أولا la hijra jusqu'à قيام الساعة. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم. على يجوز واحد nous dit là, c'était à l'époque. لكن il peut citer un hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. Il n'y a pas de hijra après le fatح. أي فتح مكة. فكيف qu'on répond؟ أحسنت, لا هجرة من مكة بعد الفتح. أو il y a un autre تأويل الحديث لا هجرة أحسن. Il n'y a pas une meilleure hijra que la hijra qu'ils ont fait les compagnons de Mecca et al-Madina. C'est la meilleure hijra. كذلك parmi les explications du hadith, il n'y a pas de hijra après فتح مكة. أي il n'y a pas de hijra de Mecca. أما بعض الضلال يبخن حديث لا هجرة بعد الفتح. Il dit خلاص il n'y a pas de hijra. Vous avez vu la gravité de celui qui prend qu'un hadith. Al-an, obligé, il va délaisser l'autre hadith. Ah, mais nous, on prend les deux. La hijra jusqu'à la fin des temps. Et l'autre hadith, les savants nous l'expliquaient. La hijra, il n'y a pas une hijra meilleure que celle des compagnons. Ou il n'y aura pas de hijra de Mecca. Parce que Mecca, c'est un bilad de musulmans. هذا. ثم قال شيخ الفوزان فالذي لا يقدر على إظهار دينه في بلاد المشركين يجب عليه أن يهاجر. C'est ça le ضابط. القدرة. فالcelui ou celle qui vit dans un pays kafir et il ne peut pas appliquer son din, il est obligé de se déplacer dans un pays musulman. Obligatoire. Sauf s'il n'a pas la capacité. S'il n'a pas la capacité, c'est une chose. Alors la personne a la capacité, peut se déplacer, il peut aller dans un autre pays.
هذا c'est واجب عليه. C'est obligatoire. Si la délaisse, il est في خطر. Son dîn, il est en danger. قال فإن لم يهاجر وهو يقدر على الهجرة هذا. S'il ne fait pas l'hijra alors qu'il a la capacité. قال فإن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن. Celui qui peut et il ne la fait pas, il est concerné par le verset qui va citer Cheikh Al-Fawzan حفظه الله. قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ceux qui meurent en ظالمي أنفسهم, et ceux qui meurent في بلاد كفر alors qu'ils pouvaient se déplacer, il est concerné par ce verset. La personne, il ne faut pas qu'il se fasse avoir par Shaitan demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, dans... Ya akhi, ma tadri. Wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut. هكذا يقول الله عز وجل سورة لقمان. وما تدري نفس بأي أرض تموت. Tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Si tu as la capacité, déplace-toi, ya akhi. C'est mieux pour toi, c'est mieux pour ton dîn, c'est mieux pour ta famille. Amma, tu repousses. Ma tadri. Peut-être que tu as un projet, matalan, je vais partir dans 2 ans, dans 3 ans. Peut-être que tu vas mourir dans 1 semaine. Préserve ton dîn. Et sache que c'est Allah qui donne. Crois pas qu'en restant plus dans Bilal Kufr, tu auras plus d'argent. Ça, c'est une mauvaise aqida. C'est une mauvaise aqida. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que tu te déplaces dans un pays musulman et Allah il te donne plus. Peut-être que tu restes dans un pays de kafir et Allah il te donne moins. Comme mes ikhwa, on a connu, on a entendu, ils veulent faire l'hijra et l'akhirah et ils restent dans Bilal Kufr et ils n'arrivent pas à avoir d'argent. Comme mes ikhwa, on a entendu, ils se sont déplacés, alhamdulillah. Il a une maison, il vit, masha'Allah. Le risque, c'est pas je vais dans ce pays ou dans ce pays. Le risque, tawakkal ala Allah et fais les sabab. Et parmi les sabab, c'est que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. C'est ça le sabab. Celui qui craint Allah, Allah il lui donne une favorable et il lui donne sans que la personne y s'attend d'où ça vient. لأن الله il est على كل شيء قدير. فنحن notre عقيدة التوكل على الله. On place notre confiance en Allah, on fait le sabab, on se déplace et après c'est Allah qui donne. قال حفظه الله هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون. C'est des musulmans. قد يقول قائل à la fin du verset فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Ça c'est من باب الوعيد. أما الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. Tous ces versets, ces hadiths, dès que tu entends une ma'siyah et ça parle de Jahannam, c'est min hadith al-wa'id. Allah subhanahu wa ta'ala, il menace la personne avec un châtiment. S'il veut lui pardonne, s'il veut lui donne ce châtiment. Lakin s'il meurt à la tawhid, c'est un musulman. Lakin nous on voit plus loin. La personne fait bilal al-kufr, s'il fait pas l'hijra, ça reste un musulman. On ne dit pas que c'est un kafir, abadan. Lakin on dit que ça peut être une cause qui perd son dîn. La hijra elle-même, si tu la délaisses, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Lakin, si tu te mélanges au kuffar, la personne il peut le ressembler. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Comme l'an, vous connaissez antum. Et nous, on connaît des musulmans. Croient Allah, ils croient le Rasoul, ils faisaient salat. À force de rester avec le kuffar, il est devenu comme eux. Comme. قال عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة ما تآلف منها التلف وما تناكر منها اختلف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne un exemple. Les âmes, elles se rassemblent avec ce qu'elles aiment. Une personne qui déteste une personne, il ne peut pas rester avec lui. Abadan. C'est pour ça que tu trouves Aqoya al-Iman. C'est impossible, tu lui dis dans sa tête qu'il vit avec les kuffars. C'est impossible. Wallahi, ba'd l'ulama, ils vont faire da'wa faqat. Dans Bilal al-Kufr, il a un dayq. Il est obligé de patienter pour da'wa, c'est tout. 1 semaine, 2 semaines, il se sauve. Et vous connaissez tous l'histoire de Cheikh Muqbil, rahimahullah, dès qu'il est parti aux États-Unis. C'était une chose, il avait besoin de se soigner. C'est pour ça qu'il est parti, rahimahullah. Lakin, dès qu'il est arrivé, Bilal al-Kufr, il a l'iman qawi, c'est un alim, il n'a pas pu. Dès qu'ils lui ont dit la 2e fois il faut repartir, il a dit là, la mort c'est ahsan. Je meurs, c'est mieux, elle m'a retourné la balle là. C'est quoi qui fait ça? C'est l'iman, il peut pas. Comment on explique l'an? Il y a des personnes, c'est le contraire. C'est un musulman, lakin il est chez le kuffar, ça ne le dérange pas. Si tu lui parles de sortir, il a un dayq. T'as un problème avec l'iman. Ah là, ça se travaille avec l'iman. Mais si chez les kuffars tu te sens bien, il y a un problème. Il y a un problème. قال هذا وعيد شديد مع أنهم مسلمون لكن لما تركوا الهجرة بعذر محبة الأموال والأولاد والوطن. Et la cause c'était هذا محبة الأموال والأولاد والوطن. Et ça c'est la cause aujourd'hui كذلك. إما il a des enfants هناك, il ne peut pas les délaisser. إما il a une maison,
Imma il a de l'argent, il a une entreprise, c'est son pays, il a habitué, l'ambiance, toutes ces choses. Ça, c'est ça qui pousse la personne à ne pas faire le hijra. لأن الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرها لا شديد. La hijra, صراحة, c'est pas facile. La personne, il a grandi dans le pays, il est né dans le pays, ses amis sont là-bas, sa famille est là-bas, ses repères ils sont là-bas. Lakin, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice pour ton din. C'est un sacrifice لله سبحانه وتعالى. قال وقدموا محبة هذه الأشياء على الهجرة. فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. نعم. Vu qu'ils ont délaissé la hijra, alors qu'ils devaient la faire, c'était obligatoire, ils avaient la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset sur Haoula. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم, ils te font du mal, mais toi, pourquoi tu te déplaces pas? قال فالله جل وعلا توعدهم بهذا الوعيد. وسبب النزول أنه لما كانت غزوة بدر كان مع المشركين أناس من المسلمين بقوا في مكة ولم يهاجروا شحا بوطنهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم وهم يقدرون على الهجرة بهذا القيد. أما بعض الناس ils n'ont pas pu, femmes, enfants, malades, il n'a pas les moyens, il a آخره. هذا شيء آخر. شيء آخر, il va citer la fin du verset. قال فلما خرج المشركون إلى بدر خرجوا بهم معهم بغير اختيارهم. انظر الكافر أن au milieu des kafirs لا تسلم. انظر هؤلاء, ils sont restés à Mecca. Dès qu'il y a eu غزوة بدر, المشركون contre le prophète عليه الصلاة والسلام, les mushriks, ils ont forcé les musulmans à aller avec eux. Muslim, il doit aller combattre un musulman, il le force, t'es obligé. المشكلة الآن qui va se poser, c'est que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il doit combattre le mushrik au milieu des musulmans. Comment ils font? C'est quoi le sabab? Il est resté au milieu d'eux. Israël Medina, personne ne peut le forcer. Abadan, il n'y a que des musulmans. Ça te montre, il y a un musulman qui fait des kuffar, ahyanan, t'as pas envie de faire une ma'asiya, t'es forcé. Quand il y a quelqu'un qui dit je suis forcé, j'ai pas le choix. Si, t'as le choix, tu peux partir. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a menacé Haoula avec ce châtiment. Voilà où ils ont été forcés. À la base, ils avaient le choix. À la base, ils avaient le choix d'aller rejoindre le prophète. Vu qu'ils sont restés, ils se sont retrouvés dans ce problème, ils ont une responsabilité. قال وألزمهم بالخروج معهم. Ils les ont forcés. قال ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار. Ou ils ne combattent pas, ils sont dans le rang. Et ça te montre qu'il y a des kuffar. Kuffar, eux, c'était quoi leur but? Peut-être que le Rasul et les Sahaba, ils vont pas les combattre. Il y a des musulmans. قال ثم لما دارت المعركة قتل أناس منهم وهم في صف الكفار ولم يعلم المسلمون بهم. نعم, الرسول والصحابة ils étaient pas au courant. قال فلما علم المسلمون بهم ندموا. نعم, ils ont regretté. صحيح, c'est pas facile. قال وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم. Le verset est descendu sur هؤلاء. قال يعني ما الوطن الذي أنتم فيه؟ أي وطن؟ الشيخ الفوزان الآن il explique الآية. ما قالوا كيف حالكم في الإيمان أو ما يقينكم. ما سألوهم عن هذا وإنما سألوهم عن المكان. Ça c'est مهم. أن la question الآن قالوا فيما كنتم. Ils vont lui poser la question sur le makan, l'endroit. Ça te montre l'erreur de celui qui dit Anna, je vis dans un pays de kafir, mais moi ça me fait rire, je suis un musulman. L'endroit, t'as pas le droit d'être là-bas. Le fait d'être fi bilad al-kufr, alors que tu peux pas appliquer ton din et tu as la capacité de sortir, le fait de rester, c'est haram. Ils leur ont demandé l'endroit. Aïe, haoula, ils étaient avec le mushrikoun, Ghazwat Badr. Le malaïka leur demande Fima kuntum. Ils ont répondu Kunna mustad'afina fil ard. Aïe, on n'a pas eu le choix. Ils nous ont forcés, on était faibles. قال أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Avant d'être forcés, vous avez été ordonné de faire l'hijra et vous aviez la capacité de faire l'hijra. Anta ayyuhal muslim kadhalik aujourd'hui. Tu peux partir. Les savants ils te conseillent de partir. Tout tu restes, si t'arrive un problème, t'es responsable. Lianna, tu savais et tu pouvais partir. Si t'arrive quelque chose, t'es responsable. Fi la fitna du hijab qu'il y a eu, بعض الناس disaient, si la femme a le hijab, c'est une daroura. Quelle daroura? Daroura, c'est dès que t'as pas le choix. C'est ça une daroura. بعض الناس ils connaissent pas le sens de certaines choses, lakin il veut s'accrocher.
Et le mesquin, il ne sait pas qu'il s'accroche à une chose aussi fragile qu'une toile d'araignée. Enfin, il n'y a pas de daroura. Tu as une responsabilité. Il faut partir avant. Il faut partir avant ou quand tu peux. Amma la personne, il fait des ma'asi, après il dit là, daroura. Ta'ammal l'histoire de Haoula. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأنت dois réfléchir هكذا. Si t'empêches de faire ton dîn, si tu peux partir, pars. قال يعني أجبرونا على الخروج بسبب ضعفنا ولا نقدر أن نمتنع. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كان لكم مندوحة عن هذا. أي ils avaient un temps. قال لو هاجرتم مثل ما هاجر إخوانكم لسلمتم من هذه الواقعة. Cheikh Fawzan il dit هكذا. Il dit si ils auraient fait l'hijra avec leurs frères à Al-Madina, abadan ils auraient eu ce problème. قال فأولئك مأواهم جهنم. هذا وعيد. وساءت مصيره إلا المستضعفين. هذا استثناء. Il y a une catégorie de personnes qui ne rentrent pas dans la menace de ce châtiment. Al-Mustad'afoun. Celui qui ne pouvait pas. Il voulait faire l'hijra. Il est malade. Il peut avoir des situations, il est emprisonné. Ou une femme mesquina, elle est toute seule. Personne pour l'aider, il a akhiré. Haoula, Al-Mustad'afoun. Ils ont un da'af. Haoula, ils ne rentrent pas fil wa'id. Celui qui rentre fil wa'id, qui peut recevoir ce châtiment, c'est celui qui peut. Il a la qudra. Enfin, il faut bien différencier les choses. C'est pas tout le monde qui a le même hukm. قال إلا المستضعفون أي من الرجال والنساء والولدان ستأتي الآية. قال الذين لا يقدرون على الهجرة وبقوا في بلاد الشرك لأنهم ما يقدرون على الهجرة. هؤلاء sont excusés. قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أنت tu crains Allah selon ta capacité. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. On l'avait expliqué ce verset. On l'avait expliqué avec la parole de Cheikh Saadi في الأصول الثلاث. هذه c'est une بشرى. أولا ceux qui ne peuvent pas ils sont excusés. Que ce soit homme, femme, enfant, s'il a une excuse valable. Il y a des excuses, elles ne sont pas valables. ثانيا الله سبحانه وتعالى il informe أن celui qui fait l'hijra قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. Celui qui fait l'hijra il trouvera des facilités في الدنيا et في الآخرة. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui informe. Ça te montre أن الهجرة بإذن الله ça va te faciliter ta vie في الدنيا وفي الآخرة. بعض الناس faiblissent. Il croit qu'il va se déplacer, il va mourir de faim. Il croit qu'il va aller dans un pays musulman, khalas. Les pays musulmans, ils ont une image un peu de pauvreté, un peu de kada. Il croit qu'il va aller, khalas, et il ne va pas manger. Ista'in billah. Et taqillah, tous les jours tu récites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est toi qu'on demande de l'aide. L'imada, tu ne demandes pas de l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter. Les aides des kuffars, hadi, sans que tu le saches, ils te combattent. Ils combattent ton dîme. Ils te donnent l'aide et ils te prennent beaucoup. Qala. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Celui qui fait l'hijra et il meurt فقد وقع أجره على الله. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va le récompenser. Il aura une récompense عظيمة s'il a fait l'hijra لله لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله avec ce charte. Wallahi, s'il tombe malade, le pire des cas, on va dire quoi? C'est il meurt. Hada, bi'idnillah, s'il était sincère, il fait partie min ahli al-jannah. S'il meurt sincère à la tawhid et muhajir fi sabilillah. Qal wa kana Allahu ghafuran rahima. Et bi'idnillah, demain, on essaye de finir. Hayakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.